ट्रेंडिंग न्यूज ओडिशा आपण मानक स्वागत जनाऊँगी 2 अक्टोबर 2024 आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ सामना को आसूची लेटेस्ट खबर जानापी आम चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दियन। चलतु नजर पकड़ आज बड़ खबर उपर गोविंद देहरे बाजिला गुड़ी अभिनेता गोविंद गोड़े बाजिला गुड़ी बाजिया पर निकटस्थ मेडिकल अभिनेता को भर्ती कराई कहुचे अभिनेता बंधुक सफा कर समय हठात बंधुक गुड़ी फुटी जहाँ सीधा सड़क गोड़े बाजिला यही कारण अभिनेता आहत होते बर्तमान अवस्था स्थिर थी कहुचे अभिनेता तथा शिवसेना नेता गोविंद सकाଳେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ରିଭଲଭର ରଖନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେ ରିଭଲଭର ସଫା କରୁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ରଜନୀକାନ୍ତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ। ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇର ଗ୍ରିମସ୍ ରୋଡରେ ଥିବା ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇ ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ସୋମବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପରେ 73 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତା ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। रजनीकांत पत्नी लता को अभिनेता स्वास्थ्य अवस्था विषय पचार सब ठीक थिबा कहछंती लता। परवर्ती मुख्य खबर शिक्षक नियुक्ति दाबी में 4 बंद डाकरा देला मिलित कार्यानुष्ठान कमिटी। शिक्षक नियुक्ति जिला भित्तिक अंततः यही डी ग्रेड पदवी जिला भित्तिक गतकाली संध्यार मिलित कार्यानुष्ठान कमिटी पक्षर दाबी कराई। आसंता 4 तारिख 12 घंटिया अकतक दुकान बजार सरकारी कार्यालय स्कूल और कॉलेज बंद कराई धारणा दिज्व बोली स्थानीय निशाणी मुंडा सभागृह एक सांबादिक सम्मेलन में कमिटी आवाहक तथा जिला आदिवासी महासंघर सभापति शिव मुदुली परामर्शदाता रूपक तुरुक पद्मनाभी जाना जगन्नाथ हंताल समाजसेवी मनोज टाकी वैकुंठ मंडल आदि कहते सकाल 6 घंटा संध्या 6 घंटा पर्यंत बंद डाकरा दी। परवर्ती मुख्य खबर जम्मू काश्मीर आरंभ हो जाए शेष पर्याय मतदान। जम्मू काश्मीर 40 निर्वाचन मंडल मतदान मैंने कड़ा सुरक्षा मध्य आज विधानसभा निर्वाचन तृतीय तथा अंतिम पर्यायर मतदान कर निर्वाचन में 415 जन प्रार्थी मध्य पूर्वतन उपमुख्यमंत्री ताराचंद और मुजाफर बेग भली विशिष्ट नेता नाम रही। 40 विधानसभा निर्वाचन मंडल मध्य 24 जम्मू विभाग और 16 काश्मीर विभाग रही। मतदान सकाल 7 आरंभ हो बेले संध्या 6 जाए शेष होगी सूचना रही। जम्मू विभाग 24 विधानसभा आसन मध्य जम्मू सांबा काठुआ और उधमपुर आज हिंदू संख्यागरिष्ठ जिले में भोट ग्रहण कर। परवर्ती मुख्य खबर धामनगर स्थितिर समीक्षा कले पुलिस डीजी वाई बी खुरानिया। भद्रक जिला धामनगर पुलिस डीजी वाई बी खुरानिया स्थितिर समीक्षा कर वरिष्ठ अधिकारी धामनगर थाना आलोचना कर पूर्वांचल डीआईजी और भद्रक एसपी उपस्थित थे। समीक्षा पर शांति श्रृंखला रक्षा करने को डीजी निवेदन कर अवसर से कहते अଯଥା सोशल मीडिया पोस्टर कमेंट करूँ ना। परवर्ती मुख्य खबर ओडिया फिल्म स्टार को माओवादी भय। ओडिया फिल्म स्टार को अपहरण कर माओवादी एने ओडिशा पुलिस गुइंदा विभाग सतर्क कराई। तेज पश्चिम ओडिशार बलांगीर जिला कपड़ाखोल एक ओडिया फिल्म सुटिंग चली बेले घटना सामना को आसी। दुर्गम गाँव में सुटिंग करुँच कलाकार टेक्नीशियन गत किसी वर्ष है माओवादी मैंने सक्रिय अच्छा स्टार को अपहरण नहीं गुइंदा विभाग सूचना देती सूचना दी। कैबिनेट सह इस्तीफा देले जापान प्रधानमंत्री। जापान राजनैतिक अस्थिरता देखा देछि। प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा मंगलवार कैबिनेट सहित इस्तीफा देइछन्ति। अक्टोबर 27 रे इसिबा संसद निर्वाचन करने को योजना कर से आनुष्ठानिक भाव में प्रधानमंत्री निर्वाचन हेबे। किशिदा स्थान में इसिबा शुक्रवार लिबराल डेमोक्रेट पार्टी नेता भाव में निर्वाचित होते 3 वर्ष कार्यकाल शेष होगा अगस्ट इस्तीफा देवे बोली घोषणा करते। संसद में भोट देवा पर इसिया मंगलवार प्रधानमंत्री भाव में निर्वाचन हो पारती कारण तांको दलर शासक दल संसद में प्राधान्य विस्तार करिछि। मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हसासी कहते किशिदा और मंत्री मैंने सकाल कैबिनेट बैठक में इस्तीफा देइछन्ति। परवर्ती मुख्य खबर दिल्ली जीवे मुख्यमंत्री। बुधवार 2 दिनिया दिल्ली गस्तर जीवे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। मुख्यमंत्री शिल्प मंत्री रही। मुख्यमंत्री दिल्ली गस्तर जाए निवेशक सम्मेलन में जोगदेवे। राज्य को निवेश आने मुख्यमंत्री निवेशकों आलोचना करेंगे। सूचनायोग्य रविवार भुवनेश्वर विमान बंदर स्वतंत्र विमान जाते पश्चिम सिंहभूमर जगन्नाथपुर जाते मुख्यमंत्री। अपराह 1 कोटे मुख्यमंत्री जमाणी मैदान में भाजपार परिवर्तन सभा जोगदेवार कार्यक्रम रही। 1 तारिख में चाईबासार जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। अपराह 4:10 रांची भुवनेश्वर फेरी आसवर कार्यक्रम रही। परवर्ती मुख्य खबर अक्टोबर 5 मिल पीएम किसान टंका। आसंता अक्टोबर 5 तारिख में चाषी खाता को चढ़ पीएम किसान टंका। पाखापाखि 9,50,00,000 चाषी खाता को जीव 20,000 टंका। पीएम किसान 18तम किस्ती महाराष्ट्र सीधा चाषी खाता को टंका पठाइबे प्रधानमंत्री मोदी। सेहीपर आसंता काली गांधी जयंती में ओडिशा को आउ एक बड़ उपहार देवे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम जनधन योजना ओडिशार आदिवासी अनुसूचित अंचल 147 किलोमीटर रास्तार शिलान्यास करेंगे। समस्त राज्यर 63,000 ग्रामर 5 कोटी आदिवासी विकास कार्य रही योजना। परवर्ती मुख्य खबर बढ़िला एलपीजी गैस दर ग्राहकों को झटका। मास आरंभ पुणी बढ़िला कमर्शियल गैस सिलिंडर दर 19 केजी सिलिंडर दर 48 टंका 50 पैसा बढ़िला। आज देशर वर्धित दर लागू होईछि। तेबे तैल कंपनी गुड़िक 14 केजी घर गैस सिलिंडर मूल्य कौन परिवर्तन करना। आईओसीएल वेबसाइट नुआ दर नहीं सूचना जारी रही।
ଆଜିଠାରୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 19 କିଲି ସିଲିଣ୍ଡର 1691.50 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି 1740 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1692.50 ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ନୂଆ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ସୋମବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଅମରପ୍ରୀତ ସିଂ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାୟୁସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ବିଦାୟୀ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଭି.ଆର୍. ଚୌଧୁରୀଙ୍କଠାରୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଚୌଧୁରୀ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ 1984ରେ ବାୟୁସେନାରେ ପାଦ ଥାପିବାର ଅମରପ୍ରୀତ 2023 ଫେବୃଆରୀରେ ବାୟୁସେନାରେ ଏହି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ରହି ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 5000 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଗକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦଳର ଫୋକସ୍ ଏବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତେଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଜେପି। ଏହାରି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପୃଥକ ବୈଠକରେ ରଘୁବର ଦାସ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରାଇବା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଲେବାନନ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଲେବାନନ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଫଳରେ ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନ ସୀମା ନିକଟରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2006 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଲେବାନନ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ହିଜବୁଲ୍ଲାହର ପ୍ରମୁଖ କମାଣ୍ଡର ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହିଜବୁଲ୍ଲାହ ମଧ୍ୟରେ 33 ଦିନ ଧରି ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ଲେବାନନ 1100 ଲୋକ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର 165 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଇରାନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଯୋଜନା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ। ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଯୋଜନା ଜାରି ରହିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୀରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଇଁ 2500 ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଅକ୍ଟୋବର 8ରୁ ଏହି ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଭକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତ, ଖାଦ୍ୟ, ମହାପ୍ରସାଦ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର କ୍ରିକେଟ ମୋର ଜୀବନ ନଟରାଜ ବେହେରା। ନଟରାଜ ବେହେରା ଏମିତି ଏକ ନାମ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରିକେଟର ଜଣେ ଚିହ୍ନା ଚେହେରା। ଏକଦା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଟପ୍ ଅର୍ଡରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟାଟର ଏବେ ଯୁବ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଏକ ପ୍ରେରଣା। ତେବେ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି କୋଚିଂରେ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ପରେ ନଟରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଦଳର ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଏକ ନୂଆ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନଟରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି। ଦଳର ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ବ୍ରିଟେନର ଶେଷ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଲା। ବ୍ରିଟେନରେ କୋଇଲାରେ ଚାଲୁଥିବା ଶେଷ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସୋମବାର ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ବ୍ରିଟେନର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରି 142 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲି ଆସିଥିବା କୋଇଲାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ସାହନ ଶେଷ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିବା ଚାଟଫିଲ୍ଡ ଅନଶୋର ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସିଫ୍ଟ ଶେଷ କରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ 50 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା କୋଇଲାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। 2030 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରିଟେନର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପୁନଃନବୀକରଣ ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୋଇଲା ଭିତ୍ତିକ ଶେଷ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବା ଏ ଦିଗ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁରୀରେ ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ବୈଠକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଶନର ଏକ ବୈଠକ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ମରାମତି ନେଇ ଏସ୍ଆଇ ସହ କମିଟି ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହି ବୈଠକରେ ଆଇନ ବିଭାଗର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୋଠଭୋଗ ଧାନ ଯୋଜନା ଅନୁଦାନ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବାବଦରେ ଅନୁଦାନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିମନ୍ତେ ଦାନ, ଏପରିକି ରଥରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦଇତାପତିଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଖବର ଜାଣି ଆଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।